Dear students of class 8, today we are going to read lesson 8 of your English text. What is the title of the text? The title of the text is The Happy Prince. And the name of the author? The name of the writer is Oscar Wilde. So, we are going to read a beautiful story by Oscar Wilde. The name of the story is The Happy Prince, but here we will read the story in a dramatic form. In your text, the famous story of Oscar Wilde, The Happy Prince, is presented as a piece of drama. নাটকের আকারে কিন্তু পরিবেশিত হয়েছে। এখানে গল্প নেই। তাহলে আমরা প্রথমে যেটা বললাম যে একটা স্টোরি পড়তে যাচ্ছি, that is not the right thing. Actually, ওই নাটক, ওই গল্পের যে নাট্যরূপ সেইটা তোমাদের টেক্সটে রয়েছে, আমরা সেটাই পড়ব। তো পড়ার আগে আমরা আমাদের যে এখানে আমাদের যে অথর রয়েছেন তার সম্পর্কে আমরা কিছু শুনে নেব, কিছু কথা অথর সম্পর্কে দেখে নেব। ওকে, দেখা যাক আমাদের বইয়ে কি বলছে। তোমাদের টেক্সট বইয়ে রয়েছে। অস্কার ওয়াইল্ড স্পেলিংটা লক্ষ্য করবে, এখানে কিন্তু WILD নয়। অস্কার ওয়াইল্ডের একটা বিরাট বড় নাম আমরা দেখতে পাচ্ছি। লেটস স্টার্ট ইট। অস্কার ফিনগাল ও ফ্লেহাটি উইলস ওয়াইল্ড, দরকার নেই আমাদের। অস্কার ওয়াইল্ড is widely known as, is popularly known as Oscar Wilde. He was born in 1854 and he died in 1900. He was an Irish writer. So this word Irish, do you know the name of the country where the Irish people live? The Indians live in India. That is, we live in India, we are Indians. And the people of a particular country are called Irish. What is the name of that country? Yes, Ireland. The people of Ireland are called Irish. The people of Britain are called British. তিনি কি ছিলেন? A writer, poet and playwright. Look at the last word, playwright. Writer, poet শুনেছো, playwright শুনেছো কিনা? Playwright মানে one who writes play or drama. নাট্যকার যাকে আমরা বলি, dramatist বলা হয়। The importance of being earnest is one of his most popular plays. তাহলে তার অনেক নাটক রয়েছে, তার মধ্যে খুবই বিখ্যাত যেটা, সেটা The Importance of Being Earnest. He also wrote many short stories like The Selfish Giant, The Happy Prince, The Model Millionaire, and so on. তার শর্ট স্টোরি কালেকশনস রয়েছে, অনেক বই আছে যার মধ্যে শর্ট স্টোরিজ কালেকশনস রয়েছে। এর মধ্যে The Selfish Giant, this is also a very beautiful story, এবং এটা আগে কিন্তু ক্লাস 9 এর পাঠ্য ছিল। The Happy Prince তারও আগে 9 এর পাঠ্য ছিল, কিন্তু সেটা ছিল একটু মানে স্টোরি ফর্মেই ছিল। তোমাদের এখানে কিন্তু এটা ড্রামাটাইজড হয়েছে, যে বলছে The present text has been dramatized from his famous story The Happy Prince. নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো। তাহলে the original story is The Happy Prince and the dramatized form is also The Happy Prince. Okay, the same name, the same title is kept. So let's continue. কি বলছে? Let's share. What according to you makes a person truly happy? আমরা যদি জিজ্ঞাসা করি সুখ কিসে পাওয়া যায়, কি থাকলে একটা মানুষ সুখী হয়, তোমরা ভাবো।
এটা তোমাদের কোশ্চেন, তোমরা আনসার দেবে। Why do you think we help people? তুমি কখনো কাউকে সাহায্য করেছো? কেন করি? এই যে ডিউরিং প্যান্ডেমিক, দিস কোভিড-19 প্যান্ডেমিক, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক মানুষ অনেক মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে, তাই না? কেন করে এটা? এই যে হেল্পিং পিপল গিভস হ্যাপিনেস, দেয় আনন্দ, দেয় সুখ, দেয় কি? তোমাদের কি মনে হয়? এনিওয়ে, যখনই আমরা নাটক পড়বো তার একটা ক্যারেক্টার্স থাকে, ক্যারেক্টার্স, দ্যাট ইজ এই নাটকে কারা আছে, কোন কোন চরিত্রগুলো আছে। দ্য হ্যাপি প্রিন্স, সেটা কি? a statue. The happy prince here is not a person of flesh and blood. রক্ত মাংসের মানুষ নয় হ্যাপি প্রিন্স, এখানে একটা স্ট্যাচু। swallow, the bird, swallow is a type of bird, এখানে swallow একটা চরিত্র পাবো, সেটা হচ্ছে পাখি। a woman dressmaker, seamstress বলা হয়, woman dressmaker, dressmaker যে ড্রেস তৈরি করে তিনি একজন মহিলা, এখানে সেই জন্য woman লিখেছে। her son, the son of the dressmaker. a poor young playwright, আমরা এখানে দেখতে পাবো একটা খুব অল্প বয়সী গরিব নাট্যকারের কথাও পাবো আমরা এখানে, তার চরিত্রটাকে দেখবো। a poor little girl, the mayor, town councillors, a group of beggars, sundry people, this word sundry, হ্যাঁ, সান্ড্রি মানে একদম আমরা যেটাকে কমন পিপল বলতে পারি, হ্যাঁ, সব ধরনের লোক আর কি, পাবলিক বলতে পারো সান্ড্রি পিপল মানে। এখানে অ্যাঞ্জেল, অ্যাঞ্জেল মানে নিশ্চয়ই তোমরা জানো, আমরা যাকে দেবদূত বলে থাকি, স্বর্গের দেবতাদের কোন দূত, সে হচ্ছে অ্যাঞ্জেল। তাহলে আমরা ক্যারেক্টার গুলো দেখলাম, দেখা যাক এখন। এটাকে বলা হয় স্টেজ ডিরেকশন। নাটকের একটা স্টেজ ডিরেকশন থাকে। নাটকটা যদি আমরা পারফর্ম করতে যাই তাহলে কি দরকার হয়? দেখবে স্টেজের মধ্যে কোথাও কি জিনিস থাকবে, কে কোথা দিয়ে ঢুকবে, এইসবগুলো যে ডিরেকশন দেওয়া হয় সেটাকে বলে স্টেজ ডিরেকশন। তাহলে এখানে কি হচ্ছে? কার্টেইন গোজ আপ, প্রথমে কি হয়? আর পর্দা সরে যায়, তাই না? বা পর্দা উঠে যায় স্টেজে। তোমরা যদি স্টেজে নাটক দেখে থাকো থিয়েটার হলে, তাহলে দেখবে আমরা এমনি আমাদের যে যাত্রা টাত্রা দেখি সেখানে কিন্তু এটা হয় না, কিন্তু থিয়েটারে এটা হয়, যেটাকে নাটক প্রকৃত অর্থে থিয়েটারে গেলেই নাটকটা দেখা যায়। In deep center stage, a high and large square box looking like a pedestal is placed. যেহেতু নাটক, সেই জন্য নাটকে তো ওই হ্যাপি প্রিন্স একটা স্ট্যাচু, স্ট্যাচুটা যার উপরে দাঁড়িয়ে থাকে সেটাকে পেডেস্টাল বলা হয়। তাহলে সেটা একটা বক্স, স্কোয়ার বক্স রাখা আছে, সেটা দিয়ে বানানো হয়েছে স্টেজের যে স্টেজের যেগুলোকে প্রস এন্ড কনস বলা হয়, যে জিনিসপত্রগুলো আর কি, সেটিংস বলা হয়। তো একদম ডিপ সেন্টার, মানে সেন্টার কিন্তু সেন্টারের একদম পিছন দিকটাতে অনেকটা গভীরে সেখানে একটা স্কোয়ার বক্স রয়েছে, সেটাকে মনে হচ্ছে একটা পেডেস্টালের মতো। আপন দ্য বক্স স্ট্যান্ডস দ্য হ্যাপি প্রিন্স। তাহলে বুঝতে পারছো হ্যাপি প্রিন্স ওর উপরে দাঁড়িয়ে আছে, একটা স্ট্যাচু রাখা আছে সেই বক্সের উপরে। হি স্ট্যান্ডস স্টিফলি রিজেম্বলিং আ স্ট্যাচু। তো হ্যাপি প্রিন্স তো এখানে প্রকৃত একটা স্ট্যাচু আনলে হবে না, দিস ইজ প্লেড বাই আ পারসন অফ ফ্লেশ এন্ড ব্লাড, সুতরাং সে দাঁড়িয়ে আছে স্ট্যাচুর মতো, সেই জন্য খুব স্টিফ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যাতে স্ট্যাচু মনে হয়। A statue is what the happy prince is. Happy prince and statue actually equal here. He is wearing a golden tunic and stands still with legs apart. পরে আছে কি? গোল্ডেন টিউনিক, একটা টিউনিক পরে আছে। টিউনিক তোমরা নিশ্চয়ই জানো, একটা ঢোলা বড় পোশাক পা পর্যন্ত। সেটা কি গোল্ডেন, কেন গোল্ডেন সেটা পরে বুঝতে পারবে। এবং পা দুটো একটু ফাঁকা করে দাঁড়িয়েছে স্ট্যাচু তে যেরকম দেখতে পারো, একটা পা থেকে আরেকটা পা, লেগস অ্যাপার্ট বলেছে। হিজ হ্যান্ডস রেস্টিং অন দ্য হিল্ট অফ আ শোড হুজ টিপস রেস্টস অন দ্য পেডেস্টাল শেপেড বক্স। তার হাতে কি রয়েছে? হাতটা কিসে রাখা আছে? হিল্ট অফ আ শোড। শোড তোমরা জানো তরবারি, তরবারির যে হাতল থাকে সেটাকে হিল্ট বলে। তাহলে হাতলের মধ্যে হাত, আর তরবারির টিপ,
টিপ মানে একদম মাথাটা, হ্যাঁ, তরবারির যে ধারালো সেই সূচালো যে প্রান্ত ভাগ, সেটা ওই পেডেস্টালের শেপের যে বক্স তার উপরে রয়েছে। A large red stone is fixed on the side of the hilt. A large red stone, লাল একটা মণি আর কি, স্টোন পাথর, যেটা ওই হিল্ট অর্থাৎ তরবারির যে হাতলের মধ্যে আছে। The open eyes of the happy prince are individually covered with blue colored paper cut in the shape of the eye and lightly glued to hold them in place. এগুলো তাদের যে মানে যেহেতু হ্যাপি প্রিন্সের চোখগুলো নীলকান্তমণি, ব্লু স্যাফায়ার্স পরে আমরা দেখবো, সেই জন্য কি করেছে, তার চোখে দুটো নীল কাগজ আর কি চোখের আকারে কাটা এবং হালকা করে গ্লুড করা আছে, আঠা দিয়ে যাতে না পড়ে যায় একটু লাগানো আছে। তো এগুলো যদি তোমরা স্টেজ করতে চাও, এটাকে মঞ্চস্থ করতে চাও, তাহলে এইভাবে করতে হবে, সেই জন্য এই ডিরেকশন গুলো দেওয়া হয়। দ্য স্ট্যাচু অফ হ্যাপি প্রিন্স ফেসেস দ্য অডিয়েন্স, অর্থাৎ অডিয়েন্সের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। A few young students holding books, bags on their shoulders come out of the left wing. কয়েকটা ছাত্র, young students holding books, bags, তাদের হাতে বই, ব্যাগ এসব, books আর bags on their shoulders, কাঁধে ব্যাগ রয়েছে এই অবস্থায়, come out of the left wing, right wing, দুদিক দিয়ে ওঠা যায় দেখবে মঞ্চের, তাহলে লেফট সাইড দিয়ে আর কি। উইং মানে এখানে আসলে ওই যে পর্দা দিয়ে দেখবে স্টেজের পাশে সব উইং এর মতো করা থাকে, হ্যাঁ, বিভিন্ন সেকশন গুলো থাকে, কেউ এই উইং দিয়ে, কেউ লেফট সাইডের যে উইং সেখান দিয়ে ঢুকবে এরা। ক্রস দ্য স্টেজ টকিং, এবং স্টেজটা ক্রস করে চলে গেল কথা বলতে বলতে। দ্য স্টেজ ইজ লিট ইন ইয়েলো, এরপরে ইয়েলো কালারের আলো জ্বলে উঠলো স্টেজে। স্টুডেন্টদের মধ্যে কি কথা হচ্ছে, যে কথা বলতে বলতে স্টেজ ক্রস করছিল, তারা কি বলছে? স্টুডেন্ট 1, so this is the famous statue of Happy Prince. এটা নাটকের প্রয়োজনে স্টুডেন্টকে আনা হয়েছে, মূল যে গল্পে স্টুডেন্ট ছিল না। So this is the famous statue of Happy Prince. They pause and gather admiringly around the statue of the Happy Prince. ওই হ্যাপি প্রিন্সের স্ট্যাচুর চারিদিকে ওরা জমা মানে দাঁড়িয়ে পড়লো বা ঘিরে ধরলো, এবং ওইটা বলছে যে so this is the famous statue of Happy Prince. He is very well known in this land. Well known মানে জানো famous, he is very famous in this land, in this part of the country, in our country এরকম। Happy Prince lived in the wonderful palace of Sanssouci, যে প্যালেসে ছিল, বাস করতো যখন when he was alive, তখন যেখানে বাস করতো সেই ওয়ান্ডারফুল প্যালেস Sanssouci, সেখানে থাকতো। During the day he played with his friends in the palace garden. দিনের বেলা কি করতে বুঝতে পারছো? He played with his friends in the palace garden. By night he sang and laughed. He had no idea about the people of this world who live outside his palace. তাহলে দিনের বেলায় during the day he played with his friends in his garden, and by night he sang and laughed. হাসি গান এসব নিয়েই থাকতো। He had no idea about the people of this world who live outside the palace. তো প্রিন্স প্যালেসের মধ্যে থাকে, প্যালেসের মধ্যে দারুণ আনন্দ ফুর্তিতেই থাকতো। বাইরে কি আছে জগৎ, বাইরের মানুষ কারা, তাদের সম্পর্কে তার কোনো আইডিয়াই ছিল না। You mean he never felt sad? তখন আরেক স্টুডেন্ট 1 কি বলছো, তাহলে ও কখনো দুঃখিত হয়নি না, কোনো তোমার কষ্ট পায়নি? Nothing sad ever entered the door of the prince's palace. Student 2 কি বলছে? কোনোদিন nothing sad ever entered the door of the prince's palace. ওর প্যালেসের দরজায় কখনো কোনো দুঃখ কি জিনিস বা ওই জাতীয় কিছু কোনোদিন প্রবেশ করতে পারেনি। Everyone called him the Happy Prince. And when he died, the town built this statue and named it the same. যেহেতু as the prince did not know what sadness was, সেই জন্য তাকে সবাই বলতো the Happy Prince। এবং after his death, town, that is the town administration, যেটা আমরা পৌরসভা বা মিউনিসিপ্যালিটি বলি, তারা কি করেছে, একটা স্ট্যাচু বানিয়েছে তার, named it the same, এবং এর নামও দিয়েছে, স্ট্যাচুটার নামও করেছে the Happy Prince.
The happy prince is built with gold from head to foot. ওই যে গোল্ডেন টিউনিক পরেছিল, বড় ঝোলা, কেন? এই দেখো স্টুডেন্ট 3 কি বলছে? The happy prince is built with gold from head to foot. পুরো মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরো সোনার তৈরি। His eyes are 2 precious sapphires, and there is a big red ruby on his sword hilt. ওই যে বলেছিলাম স্যাফায়ার্স মানে নীলকান্ত মণি বলে, নীল রঙের খুব দামি মুক্তা বা মণি বলে, রত্ন বলে, তাই সেটাকে বলে স্যাফায়ার্স। তাই চোখ দুটো স্যাফায়ার্স দিয়ে তৈরি। স্ট্যাচু, গোল্ডেন বডি, চোখ দুটো স্যাফায়ার্স, আর একটা রুবি, দ্য রেড রুবি, হ্যাঁ, খুব লাল রঙের, খুব মূল্যবান আর একটা ওই মণিমুক্ত যা বলো রত্ন, সেটা কোথায় আছে? অন হিজ শোড হিল্ট, তরবারির যে হাতল সেখানে রয়েছে। স্টুডেন্ট 1 গ্ল্যান্সেস আপ এট দ্য হ্যাপি প্রিন্স উইথ ও মানে একটা সমীহ, বিস্ময়, শ্রদ্ধারে বাপরে সোনার তৈরি, তারপরে সব নীলকান্ত মণি, লালকান্ত মণি, হ্যাঁ, সব রয়েছে। তার মানে একটা অবাক বিস্ময়, একটা রেসপেক্ট উইথ সর্ট অফ ফিয়ার, এরকম বলা হয়। দে স্টার্ট ওয়াকিং, হাঁটছে। স্টুডেন্ট 2 স্পিক্স when they are close to the right wing exit. এবার তারা বাদিক দিয়ে ঢুকেছিল, ডান দিকের উইং এর কাছাকাছি চলে গেছে, ওইখানে গিয়ে স্টুডেন্ট 2 কি বলছে? In this town everyone loves the happy prince. Very simple, in this town everyone loves the happy prince. They go out, এই কথা বললে যে বেরিয়ে গেল। A sad tired looking man immediately enters the stage from the right. He limps down with an unhappy expression. এরপর পরে কি হচ্ছে? A tired looking man immediately, sad এবং tired looking, ক্লান্ত দুঃখী, হ্যাঁ, একটা লোক ঢুকছে সঙ্গে সঙ্গে ওই from the right. He limps down with an unhappy expression. Limps মানে কোড়ানো, limps down তাহলে কোড়াতে কোড়াতে সে বসে পড়লো এরকম, with an unhappy expression, তার চোখে মুখে একটা অসুখ না কিন্তু অসুখের একটা ভঙ্গি। He stops before the statue of the happy prince. The happy prince এর স্ট্যাচুর সামনে বসে পড়ল, and looks unhappily for 3 seconds. 3 সেকেন্ড ওর দিকে তাকিয়ে আছে ওই দুঃখী চোখ নিয়ে। He starts limping towards the left wing exit. তারপরে আবার ওই খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাদিকের উইং দিয়ে বেরিয়ে গেল। Muttering loudly to himself. Muttering মানে বিড়বিড় করে বলা, কিন্তু সেটা বেশ জোরেই নিজেকেই যেন বলছে। At least there is one truly happy man in this town. That is something. হ্যাঁ, অন্তত একজন তো হ্যাপি ম্যান আছে। তার মানে কি বেশিরভাগ লোক হয়তো টাউনের আনহ্যাপি ছিল। এখানে এসে এই হ্যাপি প্রিন্স হ্যাপি, সুতরাং বলছি at least there is one truly happy man in this town. That is something. এটা তো একটা বিরাট কিছু একটা তো ব্যাপার। হ্যাঁ, আর সব সুখে থাক না থাকে, একজন তো সুখী লোক আছে। The sad tired man goes out through the left wing exit. বেরিয়ে গেল left wing exit. Immediately from the left wing emerges a young mother dragging her little boy by the hand. একটা young mother তার বাচ্চাকে হাতে ধরে টানতে টানতে নিয়ে ঢুকলো। The boy is crying. Mother is trying to stop the boy from crying. ছেলেটা কাঁদছে, মা থামানোর চেষ্টা করছে। They reach the statue of the happy prince. Mother speaks while walking. তারাও স্ট্যাচুর কাছে এলো, থামলো। স্পিক্স while walking, হাঁটতে হাঁটতে মা কথা বলছে। তো আমরা মনে হয় যে এই পর্যন্ত যদি আমরা থেমে যাই, আমরা এই পর্যন্তই আজকে পড়ি, বাকিটা আমরা পরের দিন পড়বো। তো এটা একটু ভালো করে তোমরা পড়বে, তারপরে আমরা কন্টিনিউ করব, কারণ আজকে আমাদের ইন্ট্রোডাকশনে কিছুটা বেশি সময় লেগেছে।